Hello everyone. Today we are discussing about the solid state physics of semiconductor crystals. Semiconductors are the materials which have the electrical conductivity lying between good conductors and insulators. In terms of the resistivity, semiconductor have the resistivity values between 10 raised to minus 5 to 10 raised to minus 4 ohm meter, as compared to the values ranging from 10 raised to minus 8 to minus 8 for conductors. But for insulators, it is very high value, 10 raised to 7 to 10 raised to 8 ohm meter. Then the elements belongs to semiconductor behaviors are germanium, silicon belongs to the group 4 of the periodic table and have the resistivity 0.6 and 1.5 into 10 raised to 3 ohm meter respectively. Besides the individual elements, we have a compound of semiconductors such as gallium arsenide, indium phosphide, cadmium sulfide, etc., and which are formed as a combination of elements from group 3 and group 5 or group 2 and group 6 respectively. Then another important characteristics of semiconductors they have a small band gap compared to insulators. The band gap is varying from 0.2 to 2.5 electron volt, which is quite small compared to that of insulators. For example, the band gap of insulator diamond is about 6 electron volt. So compared to this value is effectively relatively small. And the property determines the wavelength of radiation which can be emitted or absorbed by semiconductor, and hence helps to construct the devices such as light emitting diodes, lasers, etc. So we are using the semiconductor material for making light emitting diode and lasers. Light emitting diode works on the principle of spontaneous emission, and laser works on the principle of stimulated emission of radiation. Then we have the ranges of band gap for the insulators and semiconductors comparison. For palladium, it has 0 band gap since it is a metal, and this tin also belongs to metal, so it has comparatively low band gap. For diamond, since it is an insulator, it has a high band gap. And for germanium and silicon, we know the value of band gap is 0.7 and 1.14 for germanium and silicon respectively. At room temperature, the diamond behaves as an insulator. Germanium and silicon also behaves as most probably insulators, but tin and palladium behaves as conductor. Then next, moving on to this conductivity and the band gap study of this material, that is the importance of semiconductors further increased by the conductivity or by the effect of doping, that is adding of impurities to the material is known as doping. So before adding, the semiconductors are said to be pure intrinsic semiconductor, that is the process of introduction of impurities known as doping. Depending on the nature of impurities added, we can calculate that it is pure or intrinsic semiconductors, and second one, doped semiconductors, which are known as impurity or extrinsic semiconductors. Intrinsic semiconductors are pure semiconductors in which no impurity atoms are added, whereas extrinsic semiconductors are doped semiconductors in which the suitable impurity atoms are added to modify the conductivity. And the effect of impurity adding and the charge carrier concentration will be discussed later. That is pure or intrinsic semiconductors. We had that is stated above, the intrinsic semiconductors such as germanium, silicon are undoped semiconductors. The electrical conductivity of this type of semiconductor is determined by thermally generated carriers. To understand the mechanism of conduction in intrinsic semiconductors, we need to consider the bonding between the atoms in these type of semiconductors. That is, when we take the silicon or a germanium, the silicon with the atomic number of 14, each silicon atom has a 4 valence electron which can form 4 covalent bonds with the neighboring silicon atoms, which are directed along the corners of the regular tetrahedron. And the structure of covalent
that is intrinsic semiconductor for the silicon. The silicon crystal therefore exhibit a three-dimensional regular network type of in which the simplicity is represented with the two-dimensional ആയിട്ടാണ് ഇതിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം ഈ ബേസിക് കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ഓഫ് ടെട്രാഹൈഡൻ കോവലന്റ് നേച്ചർ, then the number of valence electrons, all we have been familiar with. So in silicon crystal participates the formation of covalent bonds and no electron is free to cause the conduction because they are easily connected with the neighboring atoms, because that is they all these are bonded with the neighboring atoms. Therefore the electrons are not at all free. That is in order to increase the conductivity we need to increase the or break the covalent bond, increase the temperature. By increasing the temperature we can break the covalent bond and some of the electrons become free for conduction. So particularly at 0 Kelvin there is no conduction, hence pure silicon behaves as an insulator at 0 Kelvin. But as we increase the temperature above 0 Kelvin, the valence electrons may acquire sufficient thermal energy so that they can break the covalent bonds and become free to influence the course of the atom. So these electrons move randomly and then they become the conduction electrons. So by increasing, thereby it is said to be by increasing the temperature or we can generate the thermally excited electrons for conduction in semiconductors. Then each escaped electron produces a vacancy of electron, that is leaves behind an empty space which is known as a hole, also act as the current carrier. Then valence electron breaks away from the covalent bond, an electron hole pair is generated. So in this case of intrinsic semiconductor, when the valence electron located adjacent to the hole acquires sufficient thermal energy and may jump into the hole position and reconstruct the broken covalent bond, and also hole is created as the initial position of the electron. അതായത് നമുക്കിതിലൊരു 2-3 ചാൻസസ് ആണുള്ളത്. നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ എനർജി ബാൻഡ് ഡയഗ്രാം ഓഫ് ഇൻട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ നമ്മൾ കാണിക്കുമ്പോൾ 0 ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ളതും അതുപോലെ അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ റീകോമ്പിനേഷൻ സെൻറ്ററും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് എനർജി ബാൻഡ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഇൻട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ 7.2 അറ്റ് 0 Kelvin. Energy band structure of an intrinsic semiconductor showing the generation and recombination of an electron and a hole. Here it is the vacancy of electron creates a hole in the valence band. So what happens at 0 temperature or 0 Kelvin and at a higher temperature? Energy band diagram. The energy band diagram of the intrinsic semiconductor at 0 Kelvin, the valence band is completely filled and the conduction band is completely empty. The semiconductor therefore behaves as an insulator at 0 Kelvin. The electrons present in the valence band do not conduct as these are bound to their respective cores. As temperature increases, some of the valence band electrons acquire sufficient thermal energy, jump to the conduction band, leaving behind equal number of holes. So the electrons in the conduction band and holes in the valence band are free, behaves as free carriers and increase the conductivity of the material. That is, electrons valence ബാൻഡിലുള്ള ഹോൾസും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസും ആയിരിക്കും പിന്നെ കണ്ടക്ടിവിറ്റിക്ക് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. The condition for movement of electrons, however, different from the condition for the movement of holes. അതായത് നമ്മൾ ഹോൾസും ഇലക്ട്രോൺസും ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഹോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും കണ്ടീഷൻ ഫോർ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഹോൾസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ്. That is, electrons move mainly under the influence of applied electric field, while holes move under the combined effect of applied electric field and ionic fields of the lattice. So, the properties of effective mass, mobility, etc. of the hole is quite different from the corresponding properties of the electrons. നമ്മൾ പിന്നീടുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഹോൾസ് സെപ്പറേറ്റ്ലി എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. So, for example, a hole has a large effective mass, lower mobility than corresponding to the value of electron. So, the charge of hole is equal to opposite that of electron,
ദീസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഹാവ് ബിൻ ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ്. അതായത് ഈ പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ഡിഫറൻസുകൾ, അതായത് ഇഫക്റ്റീവ് മാസ് ഓഫ് ദി ഹോൾസും ഇഫക്റ്റീവ് മാസ് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോൺസും വ്യത്യാസം, അതുപോലെ മൊബിലിറ്റിയിലുള്ള വ്യത്യാസം, ചാർജ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസിലും ഹോൾസ് ഡിഫറിങ് ആണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കണ്ടക്ഷൻ ഇലക്ട്രോൺസ്, അതായത് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടക്ഷൻ കറണ്ടും വാലൻസ് ബാൻഡിലുള്ള ഹോൾസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഹോൾ കറണ്ടിൻ്റെയും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഡിഫറിങ് ആയിരിക്കും ഈ പാരാമീറ്റേഴ്സിലുള്ള വ്യത്യാസം കൊണ്ട്. നൗ in an intrinsic semiconductor, the number of electrons in the conduction band is equal to the number of holes. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യം മാത്രമേ നമുക്ക് ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള പാരാമീറ്റേഴ്സിലുള്ള ഇക്വാലിറ്റി ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. The number of electrons in the conduction band is always equal to the number of holes in the valence band. E is equal to Ni is equal to Pi എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് is equal to number of holes. Number of electrons in the conduction band is equal to number of holes in the valence band. That is ഏതെങ്കിലും ഒരു കേസിൽ ഇതിനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻട്രൻസിക് കാരിയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം. കാരിയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ്ലി ഹോൾ കോൺസെൻട്രേഷനും ഇലക്ട്രോൺ കോൺസെൻട്രേഷനും സെപ്പറേറ്റ്ലി പഠിക്കാനുണ്ട്. Okay. Besides generation of free electron hole pair, there is another process is called in intrinsic semiconductor. There is another process is called recombination of carriers in semiconductors. That is, a free electron moving randomly in a semiconductor may encounter a hole and combine with the electron and so as to reconstruct the broken covalent bond. അതായത് നമുക്ക് റീകമ്പൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസും അവിടെയുണ്ട്. അത് ബോണ്ടിൽ നിന്നും വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ട ഇലക്ട്രോൺ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഹോൾസിൽ പോയിട്ട് റീകമ്പൈൻ ചെയ്ത് വീണ്ടും ഒരു ബോണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ടു റീകൺസ്ട്രക്ട് ദ ബ്രോക്കൺ കോവാലന്റ് ബോണ്ട്, അതിനാണ് റീകോമ്പിനേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ പെയർ is destroyed and a free electron is converted into the bound electron. So this recombination process is equivalent to an electron jumping from the conduction band to the valence band occurs with the release of energy. ഇപ്പം നമുക്കറിയാം, ഹയർ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൽ നിന്നും ലോവർ എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലോവർ സ്റ്റേറ്റിലേക്കുള്ള വാലൻസ് ബാൻഡിലേക്ക് റീകോമ്പിനേഷന് വേണ്ടി വരുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് റിലീസ് ദ എനർജി, ഡിഫറൻസ് ഇൻ ലെവൽസിലുള്ള എനർജി റിലീസ് ചെയ്യും. അത് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ആയിട്ടായിരിക്കും പുറത്തേക്ക് വരിക. അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ റീകോമ്പിനേഷൻ റിലീസസ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ HD എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചതുപോലെ ഇൻ ഇൻട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ റേറ്റ് ഓഫ് ജനറേഷൻ ഓഫ് കാരിയേഴ്സ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ. ദാറ്റ് ഇസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ദ കാരിയേഴ്സിനെയും കൊടുക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും എത്രമാത്രം കാരിയേഴ്സ് ഡെവലപ്ഡ് ആവുക, ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്. Similarly, the recombination rate on the other hand, depending on recombination means how much the free electrons recombine to form the reconstruct the broken covalent bond. So that recombination rate on the other hand depends on the concentration of electron and holes in a material at that temperature. In equilibrium, generation rate is equal to the recombination rate. Okay. Then next moving on to this impurity or extrinsic semiconductor. Intrinsic semiconductors നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫിക്സഡ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി, അതിനെന്താണോ ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ കോവാലന്റ് ബോണ്ടും ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസും ഉള്ളതനുസരിച്ച് അവയ്ക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം മാത്രമേ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഓർ എക്സ്ട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡോപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുടെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓൾട്ടർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡോപ്പിംഗ് എക്സസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാകാം. ഫിഫ്ത്ത് ഗ്രൂപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡോപ്പിംഗ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, അല്ല തേർഡ് ഗ്രൂപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡെഫിഷ്യൻസിയാണ് വരിക. അപ്പോൾ ഇത് ഹോൾസ് ആയിരിക്കും പ്രിഡോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുക. നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. Impurity atoms are frequently employed in to dope the pure silicon or germanium are the elements of group 3 or group 5 of the periodic table. അതുകൊണ്ട് ഡോപ്പൻസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് അത് പി ടൈപ്പോ എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ആയിട്ടോ മാറാം. ഇനി ഡോപ്പൻസ് പല റേഷ്യോസിലും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയലിൽ സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഡോപ്പൻസ് ഡസ് നോട്ട് ബ്രിങ് അബൌട്ട് ദ സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ചസ്. As impurity increases, structural changes differs.
ഓക്കെ. അതുപോലെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇമ്പ്യൂരിറ്റിയുടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അനുസരിച്ചായിരിക്കും കണ്ടക്ടിവിറ്റിക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടാവുക. ഡോണർ ടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ, അതായത് എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഫിഫ്ത്ത് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എലിമെന്റ്സ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കണം കമ്പൈൻ ചെയ്യേണ്ടത്. അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ, നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് കയറി നിൽക്കുക. സോ ഡോണർ ലെവല് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് തൊട്ട് താഴെ ക്രിയേറ്റഡ് ആവും. അല്ല നമ്മളത് തേർഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നാണ് കോമ്പിനേഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി ഷുഡ് ഹാവ് എ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ. സോ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആക്സെപ്റ്റർ ലെവലായിട്ടായിരിക്കും ബാലൻസ് ബാൻഡ് തൊട്ട് മുകളിലായിരിക്കും അത് എക്സിബിറ്റഡ് ആയിരിക്കുക. അപ്പോൾ അതാണ് എൻ ടൈപ്പ് പി ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോണർ ലെവൽ ആക്സെപ്റ്റർ ലെവൽ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് സംസാരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അടുത്തൊരു പോർഷനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഹോൾസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം. പിന്നെ എക്സ്ട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ്, ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ കോൺസെൻട്രേഷനും അതുപോലെ ഹോൾ കോൺസെൻട്രേഷനും ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം. ഇതിൽ ഹോൾസ് എന്താണെന്ന് പറയാം പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ. നമ്മൾ വാക്കൻ്റ് ഓർബിറ്റൽസിനെയാണ് ഹോൾസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. നമ്മൾ വെക്റ്റർ നൊട്ടേഷനിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കെ വെക്റ്റർ ഫോർ എൻ ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ കെ വെക്റ്റർ ഫോർ എൻ ഇലക്ട്രോൺ ഇതിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ട് ജമ്പ് ചെയ്ത് പോയതിന് ശേഷമുള്ളതാണല്ലോ ഇവിടെ ഡെഫിഷ്യൻസി എന്നുള്ള രീതിയിൽ സംസാരിക്കണേ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെക്റ്റർ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നെഗറ്റീവ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. സോ ഇൻ എ ഹോൾ ക്രിസ്റ്റൽ we can represent the k vector for electron as negative of that of the hole. And in terms of energy, hole energy EH is negative of electron energy. Velocity, both have the same velocity, but mass is differing. Mass of the hole is a negative of the negative mass of the electron. Since mass is differing, force is also differing. Force of hole is negative of ഇലക്ട്രോൺ ഫോഴ്സ്. കാരണം നമ്മുടെ എഫ് എച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എച്ച് ക്രോസ് ഡി കെ ബൈ ഡി ടി എന്ന് എഴുതാറുള്ളത്, ഡി കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി കെ എച്ച് ആണ് എഴുതാറുള്ളത്. കെ എച്ചും കെയും തമ്മിൽ നമുക്കറിയാം നെഗറ്റീവ് കെ എച്ച് ആണ് കെ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദെർഫോർ ഇഫക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് വിൽ ബി നെഗറ്റീവ് ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ഫോർ ദ ഹോൾസ്. ദെൻ ഇൻ ഇൻട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് വി നോ, നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ അൺഡോപ്ഡ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്യുവർ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ്. ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി തെർമലി ജനറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് വെച്ചിട്ടോ ഹോൾസ് വെച്ചിട്ടാണ് നടക്കുക. 0 കെൽവിനിൽ ഈ ഇൻട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ടൈറ്റ്ലി ബൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് പോലെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുക. ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ കോവാലന്റ് ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയും ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്രീ ടു മൂവ് ആവുകയും അങ്ങനെ എനർജി അബ്സോർവ് ചെയ്തിട്ട് അവർ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ there creates a vacuum of electron in the valence band which is treated as the holes as the current carrier. Then in pure semiconductors number of electrons and number of holes concentration same ആണെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അതായത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് is equal to holes in the valence band. Ne is equal to nh. So these are the intrinsic carrier concentration. പക്ഷേ ഇൻട്രിൻസിക് കാരിയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിൽ പറഞ്ഞു. കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷനും വാലൻസ് ബാൻഡിലെ ഹോൾസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷനും. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇക്വേഷൻ എത്രമാത്രം ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത്. ജനറൽ ഹെഡിങ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇൻട്രിൻസിക് കാരിയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ, ഫസ്റ്റ്ലി ഇലക്ട്രോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ. സോ കൺസിഡർ the number of free electrons per unit volume in the energy range E and E plus DE. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്സ് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും? നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ്. കൺസിഡർ നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ഇൻ ദ എനർജി റേഞ്ച് E and E plus DE. നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് DNE is equal to density of states D of E, F of E, DE. അതായത് ഫെർമി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ അനുസരിച്ച് where D of E is the density of states defined as the total number of allowed electronic states per unit volume in a semiconductor crystal, and F of E is the Fermi distribution function which represents the probability of the occupation of the state with the energy E, Fermi distribution function. And substituting this, അതായത് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്താണ്? 3/2 n/e ആണ്. 3/2 v/3h pi square 2 pi me by h cross raised to 3/2 into 1/e. ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിയിലൊക്കെ നമ്മൾ അന്ന് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ ചെയ്തതാണ്. ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ഫെർമി ലെവൽ സിസ്റ്റം ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ തിയറിക്ക് മുന്നേ സമ്മർഫീൽഡ് തിയറി ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ സംസാരിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുക.
അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ഇൻ ദ എനർജി റേഞ്ച് ഇ ആൻഡ് ഇ പ്ലസ് ടി ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് 1/2π² പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം എന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വിയുടെ ടേംസ് ഇവിടെ എടുക്കണ്ട. 1/v എന്നുള്ളത് ടേം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് v/2π² എന്നുള്ളത് ഈ വിനെ ഒഴിവാക്കുന്നു. അപ്പോൾ 1/2π² 2m/h²² all raised to 3/2 e raised to half എന്ന ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സിനെ നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ്. ഇനി അതിനു മുൻപ് ഈ ഇലക്ട്രോൺസിനെ നമ്മൾ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൽ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ രീതിയിലേക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യണം. കാരണം ഇപ്പോൾ എഴുതുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ കോൺസെൻട്രേഷനാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൻ്റെ ലോവർ ബാൻഡിൻ്റെ പൊസിഷനെ നമ്മൾ EC എന്നും ഹയർ അപ്പർ ഫീൽഡ് ബാൻഡിനെ മാക്സിമം E എന്നുള്ളത് എഴുതുക. മാക്സിമം ഫീൽഡ് ഇലക്ട്രോൺ ലെവൽ ഇൻ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ്. അതുപോലെ നമുക്ക് വാലൻസ് ബാൻഡ് കേസ് വരുമ്പോഴും ഇതേ കണ്ടീഷൻ വരും. മാക്സിമം ഫീൽഡ് ലെവൽ, അതുപോലെ ഇവിടം വരെ ഫില്ല് ചെയ്യാം, പക്ഷെ ഇപ്പം ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് EV എന്നും ഇവിടെ വരെ ഫില്ല് ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ സംസാരിക്കും. അത് വാലൻസ് ബാൻഡിൻ്റെ കേസ് ഹോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ പറയുമ്പോൾ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യുക. അതായത് നമ്മുടെ DE എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം, DE എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം എന്താണ്, എനർജി റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, E - EC. അതായത് ഇത് മാക്സിമം ഫീൽഡ് ലെവൽ, ഇത് EC ലെവൽ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ളതാണല്ലോ ഒക്യുപ്പൻസി പറയേണ്ടത്. അപ്പോൾ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ആ രീതിയിലേക്ക് എഴുതുക. അപ്പോൾ E - EC എന്നുള്ളതിലേക്ക് ആയി. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സിനെ നമ്മൾ തിരിച്ച് DNEയിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. DNE is equal to 1/2π² 2πme. ഈ M എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കേസ് ഇവിടെ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് E കൊടുക്കുക. ദെൻ E - EC, ദെൻ F of E ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. കാരണം DNEയുടെ ഇക്വേഷനിൽ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് F of E × DE എന്നാണ്. F of E ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ എവിടം വരെയാണ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? EC മുതൽ നമ്മുടെ E - EC എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ EC മുതൽ മാക്സിമം ഫീൽഡ് ലെവൽ വരെ. മാക്സിമം ഫീൽഡ് നമ്മൾ ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ലിമിറ്റ് EC മുതൽ ഇൻഫിനിറ്റി വരെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ദെൻ 1/2π² 2me/h² all raised to 3/2 E - EC half ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫെർമി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ × DE. നമ്മൾ ഇതിനൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത്ര മാത്രമേ ഇനി ഇതിൽ മുന്നോട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. സോ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് NE is equal to, കോൺസ്റ്റൻസ് എല്ലാം പുറത്തിട്ടു, ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻസ് ഉള്ളിലേക്ക് ഇട്ടു. അതിനുശേഷം ഞാൻ E - EF/kBT ഈ റിലേഷൻ ഒരു കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കുകയാണ്. കാരണം EF എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, എനർജി ബാൻഡ്സുകളുടെ ഇടയിലാണ് ഫെർമി ഫീൽഡ് ലെവൽ വരിക. അപ്പോൾ അത് E - EF ഇൻഫിനിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് E - EF എന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഇൻഫിനിറ്റ് വാല്യൂ ആണ് പ്രിഡോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുക. സോ E raised to infinity എന്നുള്ളത് ഇൻഫിനിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ വാല്യൂവിനെ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ E - EF/kBT +1 എഴുതുന്നതിൽ വലിയ കാര്യമില്ല. നമുക്ക് വെറുതെ +1 ഒഴിവാക്കിയിട്ട് E raised to E - EF/kBT എന്ന് എഴുതാം. അത് മാത്രം താഴെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, +1നെ ഒഴിവാക്കി. ദെൻ നമ്മൾ ഒരു സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. E - EF എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, അതായത് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ഇവിടെ നിൽക്കണു, ഫെർമി ലെവൽ ഇവിടെ നിൽക്കണു. ഇത് EC എന്നുള്ള ബാൻഡാണ്, ഇത് E എന്നുള്ളതാണ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലുള്ളത്, ഇതാണ് ഫീൽഡ് ലെവൽ. അപ്പോൾ ഇത് EF ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കി എടുക്കുന്നത്? E - EF എന്ന് പറഞ്ഞത്, E - EF. അപ്പോൾ അതിനെങ്ങനെ എഴുതാം? E - EC, അതായത് ഇത് -EF - EC ഇത്. അപ്പോൾ ഈ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെ E - EFനെ അങ്ങനെ 2 പീസായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പ് ചെയ്ത് എഴുതി. എന്നിട്ട് അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. താഴെ E - EFന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? E raised to E - EFന് പകരം E - EC ആൻഡ് -EF - EC എന്നും കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് EF - ECയുടെ ഈ ടേം ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് മൈനസ് സൈൻ ഉള്ളതല്ലേ, അപ്പോൾ ഇതിനെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടിട്ട് പ്ലസ് സൈൻ ആക്കി ഇട്ടു. എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ടേമിനെ മാത്രം എടുത്ത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങാണ്. ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ചൊരു സൗകര്യത്തിന് E - EC/kBT എന്ന് പറയുന്നത്, E - EC/kBTനെ ഞാൻ x എന്ന് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ dx എഴുതി. അപ്പോൾ എനിക്ക് DEക്ക് ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കിട്ടും. അതുപോലെ E - EC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ x × kBT എന്ന് എഴുതാം. പിന്നെ അതുപോലെ ലിമിറ്റിനും വാല്യൂസ് വേണം. E = EC ആയിരിക്കുമ്പോഴും E = ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കുമ്പോഴും. അപ്പോൾ ആ 2 കണ്ടീഷനും കൊടുത്തു. E = EC ആയിരിക്കും, ഇത് 2 ഈക്വലാകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? x 0 ആയി മാറും. E = ഇൻഫിനിറ്റി ആകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? x ഇൻഫിനിറ്റി ആയി മാറും. അപ്പോൾ എനിക്ക് ലിമിറ്റ് 0 to ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ചേഞ്ച് ആയി. പുറത്ത് കിടക്കുന്ന ടേം അതുപോലെ തന്നെ എഴുതുക. ഉള്ളിലുള്ളത് എക്സിൻ്റെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും DEയുടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും
അതുപോലെ ഇ റേസ് ടു നമ്മുടെ ഇ മൈനസ് സി സി ബൈ ഇ മൈനസ് സി സി എന്നുള്ളടത്ത് എക്സ് ഇൻറ്റു കെ ബി ടി എക്സ് ഉള്ള ആ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനായി. എന്നിട്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. അപ്പോൾ ഈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ കുറച്ചുകൂടി കോൺസ്റ്റൻസ് വരുള്ളൂ. എക്സിനെ മാത്രം ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ടേം എല്ലാം പുറത്തെടുത്ത് എഴുതുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള കോൺസ്റ്റൻസ് എല്ലാം പുറത്ത് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാണ് ഫംഗ്ഷൻ വരിക. ഈ ഇൻ്റഗ്രൽ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് √π/4 ആണ്. √π/4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ √π/2 ആണ് വരിക. അപ്പോൾ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. ടൂവും ഈ ടൂവും ചേർത്ത് ഇവിടെ 4 ആക്കിയിരിക്കുന്നു. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. 2me അതുപോലെ പൈ എന്നുള്ളത് √π എന്നുള്ളത് ഞാനിവിടെ ഇതിലൂടെ ചേർത്ത് എഴുതിയിട്ട് പൈയും ഈ പൈ സ്ക്വയറും ഇതും ചേർത്ത് എഴുതിയിട്ട് π⁵2 എന്നാക്കി. അതുപോലെ ഈ വാല്യൂ അത് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. KBTനെ ഇതായി ഇവിടെ കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് വിൽ ബി 2 into me KBT divided by 2πh²√3/2 e⁻ minus EC/KBT. എന്നിട്ട് പിന്നീട് അതിനൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ആ റീഅറേഞ്ച്മെന്റിൽ വന്നിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ സൈഡിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് വാല്യൂസ് എല്ലാം ഈ രീതിയിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒരുങ്ങുന്നതെന്നുള്ളത്. അതൊന്ന് ഡോക്യുമെന്റ് വെച്ചിട്ട് നോക്കുക. പിന്നെ അതേ കേസിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ സംസാരിച്ച അതേപോലെ തന്നെ ഹോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ്റെ കാര്യം നമുക്ക് എടുക്കാം. ഇതേപോലെ നമ്പർ ഓഫ് ഹോൾസ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ഇൻ ദ എനർജി റേഞ്ച് ഇ ആൻഡ് ഇ പ്ലസ് ടി ഇ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഹോൾസിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുക. നേരത്തെ ഫെർമി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ടോട്ടൽ പ്രോബബിലിറ്റി 1 ആണ്. അതായത് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെയും ഹോൾസിൻ്റെയും പ്രോബബിലിറ്റി 1 ആണ്. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹോൾസിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി ഞാൻ എങ്ങനെ എഴുതും? 1 മൈനസ് എഫ് ഓഫ് ഫെർമി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഫോർ ഇലക്ട്രോൺ എഴുതുക. അപ്പോൾ ഫെർമി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഫെർമി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷനെ 1 മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എന്ന് മാറ്റി എഴുതിയാൽ ഇങ്ങനെ e⁻² ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഇത് മുകളിലേക്ക് പോയാൽ e⁻e മൈനസ് EF/KBT +1 -1 എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ e⁻ +1 -1 ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ e⁻e മൈനസ് EF/KBT ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 + e⁻e മൈനസ് EF/KBT. പിന്നെ വാലൻസ് ബാൻഡിന്റെ കേസ് നേരത്തെ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് പറഞ്ഞ പോലെ വാലൻസ് ബാൻഡിന്റെ കേസ് ഫെർമി ലെവലിൽ വെച്ച് കമ്പാരിസൺ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫെർമി ലെവൽ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇ ലെവൽ. ഇതാണ് വാലൻസ് ബാൻഡിന്റെ മോസ്റ്റ് ഫിൽഡ് ലെവൽ വരെ ഉള്ളത്. അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഫെർമി ലെവൽ മുകളിലാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് 1 മൈനസ് എഫ് ഓഫ് ഇനെ e⁻e മൈനസ് EF/KBT എന്ന് മാത്രം എഴുതാം. അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള ടേം എല്ലാം ഇത് താഴെയുള്ള ഡിനോമിനേറ്റർ ടേം എല്ലാം നമുക്കത് ഒഴിവാക്കി കളയാം. Then it follows the probability of finding the holes decreases exponentially with the increase in the depth of valence band. അതാ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഓൾസോ kinetic energy of the hole in the energy state E versus V in EV diagram. We can find the number of states per unit volume അല്ലെങ്കിൽ number of holes in the valence band. എങ്ങനെ എഴുതാം? ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എഴുതുക. നേരത്തെ E-EC എഴുതിയ പോലെ ഇതിലെ ഹയസ്റ്റ് ഓക്യുപ്പൈഡ് ലെവൽ EV ആണ്. താഴെയുള്ളതാണ് E. അതായത് ഹോൾസിന്റെ കേസിൽ ഹയസ്റ്റ് ഓക്യുപ്പൈഡ് ലെവൽ ഇവിടെയാണ്. അപ്പോൾ വലുതിൽ നിന്നും ചെറുത് മൈനസ് ചെയ്യുക EV മൈനസ് E. അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു e⁻½ പകരം ഫെർമി ഫംഗ്ഷൻ എഴുതി. പിന്നെ നേരത്തെ പോലെ ഹോൾസിന്റെ കേസിലും നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിന്റെ പോലെ ഇന്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യണം. നമ്പർ ഓഫ് ഹോൾസ് ആണ് ഇൻ വാലൻസ് ബാൻഡ്. ഇനി വേറൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ മാക്സിമം ഫീൽഡ് ലെവല് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഫെർമി ഹയസ്റ്റ് ലെവലാണ്. താഴെയുള്ളത് -∞ കിടക്കണേ, താഴെയാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ താഴെ ലെവലിന് മുകളിലേക്കുള്ളത് എഴുതി. അതിനുശേഷം നേരത്തെ പോലെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ E മൈനസ് EVക്ക് KBT എന്ന് കൊടുത്തു, dx ചെയ്തു. അതിൻ്റെ E = EV ആകുമ്പോൾ x = 0, E = ∞ ആകുമ്പോൾ -∞ ആകുമ്പോൾ x = ∞. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ലിമിറ്റ്സ് എല്ലാം മാറ്റിയെടുത്തു. നേരത്തെ പോലെ താഴെയുള്ള e⁻e മൈനസ് KBTയിലെ ഈ KBTയുടെ ഈ ടേം നമുക്ക് താഴേക്ക് ഉള്ളതിൻ്റെ മുകളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി വേറെ എന്താ വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഇതിന് ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, എന്നിട്ടാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. e⁻e മൈനസ് EF എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ എഴുതാം? E മൈനസ് EV പ്ലസ് EV മൈനസ് EF. E മൈനസ് EF എന്നപ്പോൾ വരുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അഡീഷണൽ ടേം ഇവിടെ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ E മൈനസ് EFനെ 2 പീസായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പ് ചെയ്ത് എഴുതിയിട്ട് E മൈനസ് EFലെ EV മൈനസ് EF ഇല്ലേ, ഇതാ EV മൈനസ് EF, അത് ആ ടേമിനെ പുറത്തേക്ക് എഴുതിയാൽ E മൈനസ് EV ആയിരിക്കും പിന്നെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ E മൈനസ് EVക്ക് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ട് എന്താ E മൈനസ് EVക്ക് എന്താ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുത്തത്?
ഇ വി മൈനസ് ഇ എന്ന സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുത്തേക്കണേ. എക്സിന് എങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? ഇ വി മൈനസ് ഇ ബൈ കെ ബി ടി ആണ് എക്സ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇ മൈനസ് ഇ വി എൻ്റെ കയ്യിൽ കിടക്കണേ. അപ്പം ഞാൻ ആ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എക്സ് എന്ന് എഴുതണം. എക്സ് ആണ് ഇ വി മൈനസ് ഇ. പക്ഷെ എനിക്ക് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് ഈ ഒരു ടേമിനെ മൈനസ്, ഇതിൽ നിന്നല്ലേ നമുക്ക് ടേം വരുന്നത്. ഈ ടേമിൽ ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് നോക്കൂ, ഇ മൈനസ് ഇ വി ആണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എക്സ് എന്നാണ് അവിടെ എഴുതേണ്ടത്. അത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ കെ ബി ടിയിൽ ആ നെഗറ്റീവ് വരും. നേരത്തേയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഈ മൈനസ് എക്സ് ഞാൻ താഴേക്ക് കൊണ്ട് എഴുതി. എന്നിട്ട് ഇൻ്റഗ്രൽ റിസൾട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഈ 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്. അപ്പം ഇൻഫിനിറ്റി ടു 0 ആകുമ്പോൾ മൈനസ് സൈൻ അവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പൊക്കോളും. അപ്പോൾ 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ 1 ഡി ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സിലെ ടേം പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ള ടേം √π/4, അതായത് √π/2 കൊടുക്കുക. ദെൻ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഹോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻ ദ വാലൻസ് ബാൻഡ് നമുക്ക് കിട്ടും. ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ. ഈ ഭാഗം